مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار اور عیسائی سردار خوفزدہ حالت میں آئے تھے۔ خوف یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل کروا دیں گے اور قلعے میں کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کے سوا اور کوئی شرط عائد نہ کی۔ اب رومی اور عیسائی خوفزدہ نہیں بلکہ حیرت زدہ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اتنی فیاضی سے پیش آ سکتا ہے۔ ان لوگوں پر کرم یہ کیا گیا کہ صرف فوج کو وہاں سے نکالا گیا، باقی تمام آبادی امن و امان میں وہاں موجود رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مقامی گائیڈ مل گئے تھے۔ ارک سے آگے دو مقامات سخنا اور قدمہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ارک پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اپنے لشکر کو قصبے کے باہر خیمہ زن کیا۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کے ساتھ بڑے جذباتی انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کے پہلے ہی قلعہ دار نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد سے قریب پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا امامہ سر پر رکھتے تھے۔ مسلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے میں لگا رہتا، اور خالد رضی اللہ عنہ کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ کے نام پر ہی لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم یہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہیں اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد رضی اللہ عنہ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے دو دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے دو مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دو بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھیں۔ ارک کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، ارک کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ عیسائی اور رومی ارک کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے تیار کرا کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں بھی ہیں وہیں رہیں اور جب تک انہیں خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں، اور میں تدمر میں جا رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میرے رفیقو، معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں۔ یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے تو نہ اللہ کے آگے شرمسار ہوں نہ ایک دوسرے کے آگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی۔ اسے بھی خالد رضی اللہ عنہ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک ایک مقام فتح کرنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی تدمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازوں پر ہلے بولے اور بار بار اعلان کرایا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔
زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جزیہ ادا کرو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور یہ معاہدہ کہ جہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر یا دستہ گزرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم مہیا کرو گے، اور قلعے میں رکنا ہوا تو تم اسے جگہ دو گے۔ ایک عیسائی سردار نے پوچھا، تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جزیے کے عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور غسانیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ایک سردار نے کہا، ابن ولید، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آن پڑا اور خالد رضی اللہ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سخنا اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سالاروں پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے ہیں، دوسرے یہ کہ ارک سے فوجی چلے گئے تھے۔ ان کا ان قصبوں میں ہونا وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں آنا لازمی تھا، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سالاروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکھیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ سے مدد نہیں مانگیں گے، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایک سالار سخنا کے قریب اور دوسرا قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکلے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو پھیلا دیا۔ جہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا وہ لوگ مسلح نہیں تھے، ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھیں جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی مانند تھے۔ سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اگر آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ایک سفید ریش عیسائی نے کہا۔ آؤ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں، اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ سالار نے کہا، مکانوں کے دروازے کھلے ہیں۔ عیسائی بزرگ نے کہا، آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں۔ دیکھ لو کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچھی نہیں، تلوار نہیں۔ کہاں ہیں وہ جو ارک سے یہاں آئے تھے؟ سالار نے پوچھا۔ ایک معمر عیسائی نے کہا، کچھ ہیں، کچھ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی۔ سالار نے کہا، اور جو ہماری شرطیں قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ عیسائی سردار نے کہا، اے مدینہ کے سالار، بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ سالار نے کہا، وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑے گی نہیں، جزیہ۔ ہم خود دیکھیں گے کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور؟ مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ سالار نے کہا، اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا۔ ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اجاڑتی چلی جاتی تھی۔ کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھیں ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھیں۔ لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی چلی جا رہی تھیں۔
खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इत्तला मिली कि सखना और कदमा की आबादी ने इताअत कबूल कर ली है, तो उन्होंने वहां के लिए अम्माल मुकर्रर करके दोनों दस्तों को अपने पास बुला लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़ने का हुक्म दिया। आगे करीतीन का कस्बा था जिसकी आबादी दूसरी बस्तियों की निस्बत ज्यादा थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसके करीब पहुंचकर लश्कर को रोक लिया और अपने दो नायबीन से कहा कि वो बस्ती में जाकर सुलह और मुआहिदे की बात करें। ये दोनों अभी चले ही नहीं थे कि वहां एक आबादी ने दाएं और बाएं से मुसलमानों के लश्कर पर हमला कर दिया। ये हमला अगर गैर मुतवक्के नहीं था तो अचानक जरूर था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को हुजूम की सूरत में नहीं बल्कि जंगी तरतीब में रखा हुआ था। वो आखिर दुश्मन मुल्क में थे। उन्होंने एक दो दस्ते पीछे रखे हुए थे। जो ही हमला हुआ, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पीछे वाले दस्तों को आगे बढ़ा दिया। हमला आवरों में बस्ती के लोग ज्यादा मालूम होते थे और इनमें कुछ तादाद बाकायदा फौजियों की भी थी। ये दूसरी जगहों मसलन अर्क और तदमर से आए हुए फौजी थे। ये सब लोग तादाद में तो ज्यादा थे लेकिन उनका लड़ने का अंदाज अपना ही था और ये अंदाज बाकायदा फौज वाला नहीं था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की जंगी चालों के सामने तो बड़े तजुर्बाकार सालार भी नहीं ठहर सके थे। थोड़े ही वक्त में मुजाहिदीन ने इस हुजूम की ये हालत कर दी कि उनके लिए भाग निकलना भी मुहाल हो गया। क्योंकि ये लड़ाई थी और मुसलमानों पर बाकायदा हमला हुआ था, इसलिए खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जंगी उसूलों के तहत अहकाम दिए। मुसलमानों ने बस्ती पर हमला किया और माले गनीमत इकट्ठा किया। कैदी भी पकड़े गए और आगे बढ़ गए। अब खालिद रजी अल्लाह अन्हु पहले से ज्यादा मोहतात हो गए थे। जूं वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें दुश्मन किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता जाता था। इस झड़प से फारिग होकर आगे गए तो 8-9 मील आगे बेशुमार मवेशी चर रहे थे। हजारों आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ये सब ईसाई थे। गुस्सानियों की खासी तादाद न जाने कहां से उनकी मदद को आन पहुंची। ये एक शदीद हमला था। हमला आवर कहर और गजब से लड़ रहे थे। उनका एक ही नारा सुनाई दे रहा था, इन्हें काट दो, इन्हें जिंदा न जाने दो। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की हाजिर दिमागी और मुजाहिदीन की हिम्मत और उनके इस्तक़लाल ने उन्हें इस मैदान में भी फतह दी। लेकिन मुजाहिदीन के जिस्मों में अगर कुछ ताजगी रह गई थी तो वो भी खत्म हो गई। किसी भी तारीख में मुजाहिदीन की शहादत और जख्मी होने के आदाद शुमार नहीं मिलते। उन पर जो हमले हुए थे उनमें यकीनन कई मुजाहिदीन शहीद हुए होंगे। बाज शहीद जख्मी होकर सारी उम्र के लिए माजूर हो गए थे। शहीदों की तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम हो सकती है, ये कहना कि कोई भी शहीद नहीं हुआ दुरुस्त नहीं। इस तरह मुजाहिदीन की तादाद कम होती जा रही थी और कुमक की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी मुजाहिदीन सैलाब की मानंद बढ़े जा रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अब जंजीरों वाली खूद जिस पर वो सुर्ख इमामा बांधे रखते थे, रात को ही उतारते थे। लश्कर का कहीं कयाम होता तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुजाहिदीन के दरमियान घूमते फिरते रहते। उनके चेहरे पर ताजगी और होंठों पर मुस्कुराहट होती थी। उनकी मुस्कुराहट में तिलिस्माती सा तासुर था जो मुजाहिदीन के हौसलों और जज्बे को तरोताजा कर देता। हव्वारी के लोगों को शिकस्त देकर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने वहां सिर्फ एक रात कयाम किया और सुबह दमिश्क की समत कूच कर गए। शाम और लबनान के दरमियान एक सिलसिला को है। इसकी एक शाख शाम में चली जाती है। दमिश्क से तकरीबन 20 मील दूर 2000 फुट की बुलंदी पर एक दर्रा है जिसका नाम सनियतुल इकाब है, यानी दर्रा उकाब। उसे ये नाम खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने दिया। दमिश्क की तरफ कूच के दौरान खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर तकरीबन 1 घंटे के लिए रुका था और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपना परचम उकाब यहाँ गाड़ा था। मौरिख लिखते हैं कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु कितनी देर वहां रुके रहे। एक जगह खड़े दमिश्क की तरफ देखते रहे। उनके सामने जरखेज सरसब्ज व शादाब इलाका था। सहराओं के ये मुजाहिद इतना सरसब्ज और दिलनशी खित्ता देखकर हैरत का इजहार कर रहे थे। दमिश्क से 11-12 मील दूर मिर्ज राहत नाम का एक शहर था। इनकी तमाम तर आबादी गुस्सानियों की थी। गुस्सानियों की बादशाही में हलचल बपा थी। उनके पाए तख्त बसरा में इत्तला पहुंच चुकी थी कि मुसलमान बड़ी तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं और ईसाई उनके आगे हथियार डालते चले जा रहे हैं। गुस्सानियों का बादशाह जबला बिन अल अहम गुस्से में रहने लगा था। फारसियों की तरह वो भी बार बार कहता था कि इन जरा जितने मुसलमानों को इसकी बादशाही में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई। उसने अपने जासूस भेजकर मालूम कर लिया था कि मुसलमान किस तरफ से आ रहे हैं और इनकी नफरी कितनी है। उसे आखिरी इत्तला ये मिली कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु दमिश्क से कुछ दूर रह गए हैं और वो मिर्ज राहत के रास्ते दमिश्क तक पहुंचेंगे। मिर्ज राहत, जबला गुस्सानी ने कहा और सोच में पड़ गया। फिर भड़क कर बोला, मिर्ज राहत, क्या इन दोनों वहां मेला नहीं लगा करता? उसे जवाब मिला, मेला शुरू है। जबला ने उसी वक्त अपने सालारों को बुलाया और उन्हें कुछ अहकाम दिए और कहा कि इन अहकाम पर फौरन अमल दरामद शुरू हो जाए। ये एक जाल था जो उसने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर के लिए मिर्ज राहत के मेले में बिछा दिया था। वो ईसाई थे जिन्होंने मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए थे। उसने कहा,
मुसलमान इस खुशी के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं कि इनके रास्ते में जो भी आएगा उनकी इताअत कबूल कर लेगा। रूमियों को नीचा दिखाने वाले गुस्सानी अरब के बद्दुओं की इताअत कबूल नहीं करेंगे। हम मिर्ज राहत में ही इनका खात्मा कर देंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु मिर्ज राहत के करीब पहुंच रहे थे और उन्हें मेला नजर आ रहा था। बहुत बड़ा मेला था। ये गुस्सानियों का कोई त्योहार था। हजारहा लोग जमा थे। खेल तमाशे हो रहे थे। घुड़दौड़ और शुतर दौड़ भी हो रही थी। कहीं नाच था, कहीं गाने थे। एक वसी मैदान था जिसमें आदमी ही आदमी थे। इनकी तादाद 20,000 के लगभग थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का लश्कर जब कुछ और करीब गया तो त्योहार मनाने वाला ये हुजूम देखते ही देखते फौज की सूरत इख्तियार करके जंगी तरतीब में आ गया। घुड़सवार बाकायदा रिसाला बन गए। हर आदमी तलवार या बर्छी से मुसल्लह था। औरतें और बच्चे भागकर कस्बे में चले गए और हुजूम जो फौज की सूरत इख्तियार कर गया था इस तरह दाएं और बाएं फैलने लगा जैसे मुजाहिदीन को घेरे में लेना चाहता हो। मुजाहिदीन को अपने पीछे सरपट दौड़ते घोड़ों का कयामत खेज शोर सुनाई दिया। उधर देखा गुस्सानी सवारों का एक दस्ता तलवारें और बर्छियां ताने समंदर की तूफानी लहरों की तरह चला रहा था। ये था वो जाल जो जबला बिन अल अहम ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लिए बिछाया था। मुमकिन नजर नहीं आता था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को इस जाल से निकाल सकेंगे। मुजाहिदीन की तादाद 9,000 भी नहीं रह गई थी और जिस दुश्मन ने उन्हें अपने जाल में ले लिया था उसकी तादाद 3 गुना थी। मुजाहिदीन थके हुए भी थे। 5 रोजा सहराई सफर के बाद वो मुसलसल पेशकदमी और मार का आराई करते चले आ रहे थे। गुस्सानियों के बादशाह जबला ने ठीक सोचा था कि मुसलमान कूच की तरतीब में आ रहे होंगे और उन्हें जंगी तरतीब में आते कुछ वक्त लगेगा और उन पर हमला इस तरह होगा कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने मुसलमानों की कलील तादाद को भी पेश नजर रखा था और ये कि मुसलमान मेले को बेज़रर लोगों का मेला ही समझेंगे। गुस्सानियों को मालूम नहीं था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु मेले पर नहीं आए थे। वो तजुर्बेकार सालार थे। उन्हें अचानक हमलों का तजुर्बा हो चुका था। उन्हें एहसास था कि जूं-जूं वो दुश्मन मुल्क के अंदर ही अंदर जा रहे हैं, हमलों और छापों का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। चुनाचे वो लश्कर को ऐसी तरतीब में रखते थे कि अचानक और गैर मुतवक्के हमले का फौरन मुकाबला किया जाए। उनके अकब से गुस्सानियों के जो सवार तूफानी मौजों की तरह आ रहे थे वही मुसलमानों को कुचलने के लिए काफी थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तवज्जो इस रिसाले पर थी और वो मुतमईन थे। मुजाहिदीन एक मशीन की तरह इस सूरत हाल से निमटने की तरतीब में आ गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खुद नारे तकबीर बुलंद किया जिसका मुजाहिदीन ने रात की कड़क की तरह जवाब दिया। उसके साथ ही उन्होंने बुलंद आवाज से कुछ अहकाम दिए। खुदा की कसम हम इन्हें संभाल लेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह के नाम पर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। गुस्सानियों का रिसाला बड़ी तेजी से करीब आ रहा था। उसके पीछे और कुछ दाएं से एक और रिसाला निकला। सैकड़ों घोड़े इंतहाई रफ्तार से दौड़े आ रहे थे। इनका रुख गुस्सानी सवारों की तरफ था। पीछे देखो, किसी गुस्सानी सवार ने चिल्लाकर कहा, ये मुसलमान सवार मालूम होते हैं। पीछे से आने वाले सवार मुसलमान ही थे। ये मुजाहिदीन के लश्कर का अकबी हिस्सा था। इन सवारों ने गुस्सानी सवारों को आन लिया। गुस्सानी सवार इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनका हल्ला बेतरतीब होते होते रुक गया। उधर से खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सवार दस्ते को तेज हमले का हुक्म दे दिया। गुस्सानी सवार घेरे में आकर सुकड़ने लगे। फिर वो इतने सुकड़ गए कि उनके घोड़ों को एक कदम भी दाएं बाएं और आगे पीछे हिलने की जगह न मिलती थी। उनके साथ ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने शुतर सवार तीरंदाजों को मेले वाले लश्कर पर तीर बरसाने का हुक्म दे दिया और दूसरे दस्तों को दुश्मन के पहलुओं पर हमले के लिए भेज दिया। उन्होंने अपने दस्ते के सामने से हमला किया। ये अक्ल और जज्बे की लड़ाई थी। गुस्सानी प्यादों को अपने घुड़सवारों पर भरोसा था जो अब मुजाहिदीन की तलवारों से कट रहे थे या मार्के से निकलकर भाग रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन के लश्कर के अकब में चले जाएं ताकि दुश्मन शहर में न जा सके। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से गुस्सानियों के खैमों को आग लगा दी गई। ये खैमे मेले के लिए लगे हुए थे। शोलों ने गुस्सानियों पर खौफ तारी कर दिया। इनके हौसले तो यही देखकर टूट गए थे कि उन्होंने जो जाल बिछाया था वो बुरी तरह नाकाम हो गया था। गुस्सानियों के पांव उखड़ने लगे। उनका जानी नुकसान इतना ज्यादा हो रहा था कि खून देखकर वो घबरा गए। आखिर वो भागने लगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बार बार ऐलान करा रहे थे कि अपने शहर को तबाही से बचाना चाहते हो तो बाहर रहो। शाम तक खालिद रजी अल्लाह अन्हु इस शहर से माल गनीमत और बहुत से कैदी इकट्ठे कर चुके थे। शहर में उन औरतों के बैन सुनाई दे रहे थे जिनके खावत, बाप, भाई और बेटे मारे गए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने रात को अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के नाम एक पैगाम भेजा कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को बसरा के कुर्ब जवार में मिले। बसरा गुस्सानी हुकूमत का पाया तख्त था।
غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔